And students, today we are going to study about the activities on 4.2 to serve with love, written by E.R. Braithwaite. In the last period we have completed 6 activities. All of we know that uh, questions are asked to you in on the novel section for 4 marks. Question activity first for 2 marks and activity second for 2 marks. How questions are asked to you in the exam? Sometimes uh, the characters, their comparison, then true false, then sequence occurrence of the sentence, then match column A with the meaning B, then activities on the character sketch, importance, like this questions are asked to you on the novel section. So let us see the 4.2 to serve with love, novel number 4.2 to serve with love, written by E.R. Braithwaite. In the last period we have completed 6 activities, and today we are going to study about the activity sheet number 7 that you are looking on the screen. But dear friends, all of you must remember that questions are asked to you in the exam uh, like the questions that you are looking on the screen. 4 marks, and 4 marks are divided into 2. Activity first for 2 marks and activity second for 2 marks. Okay. Now we are going to study about the activity number 7, and question in activity first is that the character, compare the following characters. आता कोणकोणते कॅरेक्टर्स आहेत तर मिस फिलिप्स अँड डेनहम. तर मिस फिलिप आणि डेनहम याविषयीचं कॅरेक्टर स्केच करायचं सांगितलं. तर टायटल द्यायचं तुम्ही मिस फिलिप अँड डेनहम, आणि मग डेनहम आणि मिस फिलिप यांचे कॅरेक्टर स्केच सांगायचे. तर बघा, पहिल्यांदा मिस फिलिप वॉज कन्सिडर्ड ॲज फ्रीली अँड ब्रेनलेस. सी प्रूव्स हरसेल्फ while answering the Denham's questions that she is the best resourceful person. She speaks with patience and authority. She clarifies that the timetable of the school is good. It is created to help the students in the world after they leave the school. PT is the part of training. She outwits the Denham. आता डेनहम कोण आहे तर E.R. ब्रेथवेटच्या क्लासमधला क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह. बघा डेनहम विषयी. डेनहम shows professional approach while allocating tasks. He courteously addresses the girls as Miss while discussing PT and games. He tries to influence the audience with his views. He considers the PT exercise as useless. His tone is initially blunt, critical, and argumentative. However, when Miss Phillips gently replies to his arguments and outwits him, he politely and sportingly accepts his defeat. तर मिस फिलिप्स या शिक्षिकेनं शाळेच्या टाइम टेबलबद्दल वगैरे तिथल्या बोललं, चांगला आहे टाइम टेबल, पी टी हा विषय चांगला आहे. आणि मग डेनहम जो पी टी चांगला नाही किंवा पी टीतून काही एवढा फायदा होत नाही, मी तो बॉक्सर आहे तसा तो. आणि मग जेव्हा त्याने पी टी कसा महत्त्वाचा आहे हे मिस फिलिप्सनं पटवून दिल्यावर त्यानं त्याचा पराभव मान्य केला. आता ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 that you are looking on the screen here. Theme.
सिलेक्ट द टू स्टेटमेंट दॅट डिस्क्राईब द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. तर आपले जे टू सर्व विथ लव याची थीम सांगणारी 2 स्टेटमेंट सिलेक्ट करा म्हणलंय. तर आता इथं स्टेटमेंट दिलंय पहिलं, 4 स्टेटमेंट दिले, त्यातली 2 बरोबर कोणचे आहेत ते सांगायचे. आणि त्याला काय सांगितलंय, डिस्क्राईब थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज नॉट an important event for the students and the teachers of the school. ही काय थीम नाही. बघा यातले कुठले थीम आहेत त्यातले. आता तर ए संपला. बी, द रायटर वॉज इमेन्सली प्लीज्ड टू नोटीस द प्रोग्रेस ऑफ हिज स्टुडंट्स. रायटर जे आपले ए आर ब्रेथवेट आहेत त्या विद्यार्थ्याच्या प्रगतीबाबत अगदी आनंदी आहेत. आता सी बघा, द स्टुडंट शोड अ रिमार्केबल चेंज इन देअर बिहेवियर and we are progressing in all the subjects. आणि the head of the institution was against the conducting such activities in the school. तर बी आणि सी बरोबर आहेत. तर त्याला सपोर्टिंग बघा की मी आता तुम्हाला म्हणलेलं, द रायटर वॉज इमेन्सली प्लीज्ड टू नोटीस द प्रोग्रेस ऑफ हिज स्टुडंट्स, हे एक बरोबर आहे थीममध्ये. आणि दुसरं सी बघा, द स्टुडंट शोड द रिमार्केबल चेंज बिहेवियर अँड वे आर प्रोग्रेसिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ही थीम आहे कशाची, टू सर्व विथ लव, रिटन बाय ए आर ब्रेथवेट. आता ॲक्टिव्हिटी आपण आता 8 बघणार आहोत इथं, 8. आणि यातला जो हा क्वेश्चन आहे तो बघा इथं. तर ॲक्टिव्हिटी 8 मधला क्वेश्चन बघा काय आहे ते. आता कॅरेक्टर, म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊ द्या, वेगवेगळ्या कॅरेक्टर विचारलं जाते. कम्पेअर द फॉलोइंग कॅरेक्टर्स, खालील कॅरेक्टरचं वर्णन करा किंवा कम्पॅरिझन करा, तुलना करा. नॅरेटर म्हणजे लेखक आपले ए आर ब्रेथवेट, आणि द हेड ऑफ द स्कूल शाळेचे हेड, यांचं काय करा, कम्पॅरिझन करा, तुलना करा दोन्ही कॅरेक्टरमधले. तर बघा नॅरेटर आपले जे आहेत त्यांच्याबद्दल पहिल्यांदा बघा एक पॅरेग्राफ, आणि दुसरा पॅरेग्राफ हेड ऑफ द स्कूलबद्दल बघूया. तर नॅरेटर इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह पर्सन. ही डज नॉट लाईक फेस द रॅसिझम आफ्टर सर्विंग इन द. तर आर्मीमध्ये त्यांना सेवा करत असताना काय, वंशविद्वेष म्हणजे काळा गोरा भेद हा त्यांना आवडत नव्हता आपल्या ए आर ब्रेथवेटला. त्यानंतर वेन ही जॉईन द स्कूल, आता त्याने आर्मी सोडून शाळेत जॉईन झाल्यानंतर, इनिशियली ही हॅड अ व्हेरी डिफिकल्ट टाइम विथ द स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांनी त्यांना सुरुवातीला खूप त्रास दिला. दे वेअर डिसरेस्पेक्टफुल, इल मॅनर्ड अँड मिस्चिवस. तर विद्यार्थी सुरुवातीला आदरानं वागत नव्हते किंवा त्यांचे इल मॅनर्ड होते, म्हणजे नव्हते, मिस्चिवस होते. दे हॅरॅस्ड हिम फ्रॉम व्हेरी फर्स्ट डे, सुरुवातीपासूनच त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांना काय केलं, हॅरॅसमेंट केली त्यांची. बट, आणि कशामुळं, तर हे ब्लॅक पर्सन आहेत म्हणून. बट ही डिडंट लूज हिज पेशन्स, पण इतकाही त्रास होतोय पण आपले ए आर ब्रेथवेट यांनी आपला संयम ढळू दिला नाही. ही युज्ड न्यू आयडियाज अँड टेक्निक्स विथ द पेशन्स दॅट हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग अ सिग्निफिकंट चेंज इन हिज स्टुडंट. त्याने वेगवेगळ्या कल्पना वापरल्या, तंत्रज्ञान वापरले, आणि शांत संयमानं विद्यार्थ्यामध्ये अगदी महत्त्वाचा बदल शिक्षणाच्या दृष्टीतनं घडवून आणला. आता हे झालं कोणाबद्दल, नॅरेटर आपले ए आर ब्रेथवेटबद्दल. आता हेड ऑफ द स्कूलबद्दलचा पॅरेग्राफ बघू आपण. द हेड ऑफ होतं तर मिस्टर फ्लोरिन. ॲड्रेसेस म्हणजे भाषण केलं. द स्कूल ऑन द डे ऑफ द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल, विद्यार्थ्यांच्या हाफ इयरली रिपोर्टवर त्यांनी भाषण दिलं सुरुवातीला. ही स्पीक्स अबाउट द एम्स अँड पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, शाळेची ध्येय उद्दिष्ट याबद्दल तिनं भाषण दिलं. कोणी, मिस्टर फ्लोरिना यांनी प्रिन्सिपलनी भाषण दिलं. ही मेन्शन्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टुडंट्स कॉन्ट्रीब्युशन, विद्यार्थ्याचं योगदान कसं महत्त्वाचं आहे हे तिने आपल्या भाषणात सांगितलं. ही प्रेज, स्तुती केली. कोणाची, द स्टुडंट्स अँड टीचर, विद्यार्थी शिक्षकांची स्तुती केली. ही इज अ गुड ॲडमिनिस्ट्रेटर, एक चांगला प्रशासक होता. आता नेक्स्ट पॉईंट आपण बघूया इथला जे आहे ते, की काय, इथला नेक्स्ट पॉईंट, थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट बघूया.
तर यातली थीम जी आहे ती थीम आपण आता बघणार आहोत. तर त्या क्वेश्चन कसा येतोय बघा. थीम एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. आता आपली जी थीम आहे ना याची एक्स्ट्रॅक्टची ती थीम थोडक्यात सांगा म्हणलंय. तर बघा थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट टायटल द्यायचं. थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट इज अ स्टुडंट टीचर रिलेशनशिप. विद्यार्थी शिक्षकांचं नातं. त्याचबरोबर प्रोसिडिंग्ज ऑफ द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल. हा हाफ इयरली रिपोर्टबद्दलचा पॅसेज आहे विद्यार्थ्यांचा. त्याचबरोबर द स्टुडंट शो देअर इम्प्रूव्हमेंट. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रगती झाली. सुरुवातीला जे विद्यार्थी शिक्षणात इंटरेस्ट नव्हता त्यांच्यामध्ये आता चांगली प्रगती झाली. दे गेट कॉन्फिडन्स. विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास आला. दे शो देअर कर्टिजियस बिहेवियर टू स्टुडंट्स अँड टीचर. विद्यार्थी शिक्षकांबद्दल त्यांचं आदरयुक्त वागणं सुरू झालं की जे सुरुवातीला AR ब्रेथवेटला शिक्षणसुद्धा नीट शिकवून देत नव्हते. द नॅरेटर फील्स प्राऊड फॉर हिज स्टुडंट्स. आणि जे आपल्या विद्यार्थ्यात इतका बदल झाला त्याबद्दल आपले AR ब्रेथवेट जे नॅरेटर आहेत त्यांना विद्यार्थ्यांबद्दल गर्व निर्माण झाला. तर आता ॲक्टिव्हिटी नंबर 9 बघूया आपण. इथं कॅरेक्टर स्केचवर आलेला आहे. तर कॅरेक्टर मध्ये कम्पेअर द कॅरेक्टर्स फर्मन अँड मिस डेअर. तर फर्मन आणि मिस डेअर यांची तुलना करा म्हणलंय. तर बघा काय म्हणलंय फर्मन आणि मिस डेअर. तर फर्मन कोण आहे काय बघा. ते फर्मन इज अ क्लिअर प्रिसाइज अँड ड्रॅमॅटिक. ही गिव्ज अ गुड स्पीच. तो क्लिअर आहे, थोडक्यात आहे, ड्रामॅटिक नाटकी आहे आणि गिव्ज अ गुड स्पीच. चांगलं भाषण दिलंय. ही मेक्स द ॲटमॉस्फिअर कॉमिक विथ हिज ॲक्शन. वातावरण त्याने आपल्या कृत्यातून आनंदी बनवलं होतं. ही डिस्कसेस द सब्जेक्ट ऑफ फिजिओलॉजी शोविंग द मॉडेल ऑफ ह्युमन स्केलेटन. एक हातात मानवी सांगाडा घेऊन त्यानं आपलं त्याचं विनोदी भाषण केलं होतं. ही स्ट्रेस दॅट बेसिकली ऑल पीपल आर सेम. त्याचं एकच म्हणणं होतं की आपले AR ब्रेथवेटचं जे सांगणं होतं त्याच्यावर परिणाम झाला आणि त्याने एकच विषय घेतला होता की हा जो सांगाडा आहे तो एका स्त्रीचा आहे ना. कुठल्या देशाचा नाव घेतलं नाही त्यानं किंवा काळा गोरा असा कलर रंगभेद काय म्हणलेला नाही. तर त्याने एकच सांगितलं बेसिकली ऑल पीपल आर सेम. सर्व लोक सारखे असतात. ना काळा ना गोरा ना इंडियन ना फॉरेनर ना ऑस्ट्रेलियन ना अमेरिकन ना ब्रिटन. तर जातीयवाद असा नाही तर ऑल आर सेम. मिस डेअर स्पीक्स. तर डेअरबद्दल बघा तिनं कशाविषयी बोललं. अबाउट द प्रॉब्लेम विच ऑल हॅव टू फेस इन द टर्म्स ऑफ सिकनेस अँड डिसिजेस. तर मिस डेअर यांनी कशाबद्दल बोललं. सिकनेस आजार आणि रोग याविषयी आपलं भाषण दिलं. सी ॲडव्होकेट्स द ॲडव्हान्टेज ऑफ शेअरिंग नॉलेज ॲडवाईस अँड हेल्प. तिनं कशावर आपला भाषणाचा फोकस दिला तर फायदा कशाचा ॲडव्हान्टेज शेअरिंग द नॉलेज. एकमेकाला ज्ञान दिलं घेतलं पाहिजे, एकमेकाला सल्ला दिला घेतला पाहिजे, एकमेकाला मदत केली पाहिजे, हेल्प केली पाहिजे याविषयी मिस डेअरनं सांगितलं. तर हे कम्पॅरेटिव्ह फरक आहे दोघीतला. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा त्यात डायलॉग ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. रीड द फॉलोइंग डायलॉग. हू द स्पीकर इज हिज ऑब्लिक हर ट्यून स्टाईल सिग्निफिकन्स इट ऑफ द डायलॉग्स. आता हे कोण बोललंय बघा. लेट्स से इट इज ॲज मच अन एक्झरसाइज ऑफ द माइंड ॲज इट इज ऑफ द बॉडी. डेनहम. आता डेनहमच्या बद्दल हे कोण बोललंय तर शिक्षका बोललेले आहे बघा. आता तर लेट अस से इट इज ॲज मच अन एक्सरसाइज ऑफ माइंड ॲज इट इज ऑफ द बॉडी. डेनहम. कोण म्हणलंय. द स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग इज मिस फिलिप. कोण म्हणलंय हे मिस फिलिपनं म्हणलंय की डेनहम म्हणत होता की PT चांगला विषय नाही काय नाही वगैरे. तर आपल्या भाषणात त्या फिलिप्स जे स्पीकर आहेत ना मिस फिलिप त्यांनी सांगितलं काय. सी आन्सर्स डेनहम्स. शांतपणे डेनहमच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं त्या शिक्षिकेनं. प्रामाणिकपणे दिलं ऑनेस्टली विथ अथॉरिटी अधिकारानं. सी जस्टिफाईज द इम्पॉर्टन्स ऑफ PT एक्झरसाइज. जो आपला सब्जेक्ट आहे ना PT त्याचं महत्त्व याविषयी तिनं स्पष्टीकरण दिलं मिस फिलिप्सनं. इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग विच वुड बी
बेनिफिशियल टू द स्टुडंट्स इन द फ्युचर. हा विषय जो असा आहे की त्याचा तब्येत वगैरे आरोग्य खेळ याचा भविष्यात खूप फायदा होतो असं तिनं पटवून दिलं. सी कन्सिडर्स इट ॲज अन एक्झरसाइज ऑफ माइंड. तर पी टी ह्या विषयातून आपल्या मनाची एक्झरसाइज होते. मन ज्याचं खंबीर असतं तो सगळ्या बाबतीत खंबीर असतो, म्हणून मनाची तयारी त्या विषयातनं होते. सी आउटस्वीट्स द डे अँड शोज हर स्मार्ट नेचर. तिनं डेनहामला पटवून दिलं आणि आपलं तिचं शांत पद्धतीनं ते आपल्या शांत स्वभावानं तिनं डेनहामला पटवून दिलं त्या मिस फिलिपनं. आता पुढचा जो आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर 10, तर ती लास्ट पेजवरती आता तिथं आहे, तुम्ही बघा. तर 10 नंबरची ॲक्टिव्हिटी आहे. त्या 10 नंबरच्या ॲक्टिव्हिटीतून आपल्याला काय बघायचं आहे बघा. क्वेश्चन फर्स्ट काय म्हणतोय, कॅरेक्टरवर आहे. गिव्ह अ ब्रीफ कॅरेक्टर स्केच ऑफ मिस डेअर. मिस डेअर विषयी थोडक्यात सांगा म्हणलंय 10 नंबर ॲक्टिव्हिटीमध्ये. तर आता डेअर बघा, डेअर विषयी कॅरेक्टर स्केच ऑफ मिस डेअर. मिस डेअर स्पोक अबाउट द प्रॉब्लेम विच ऑल ह्युमॅनिटी हॅज इन टर्म्स ऑफ सिकनेस अँड डिसीज. कशाविषयी तिनं बोललेलं आहे मिस डेअरनं? प्रॉब्लेम्स ऑफ सिकनेस, आजारपण, आणि डिसीज, रोग याबद्दल. मिस डेअर्स कॉन्ट्रीब्युशन वॉज समथिंग ऑफ अन अँटी क्लायमॅक्स आफ्टर द फर्मानन्स परफॉर्मन्स. फर्मानन्सच्या विरोधी बोलणं तिचं होतं. अँड सी सीम्ड टू रिअलाइज इट. तिला ते अस्तित्वात आणायचं होतं. सी ॲडव्होकेटेड द ॲडव्हान्टेज ऑफ इंटरचेंज ऑफ नॉलेज. तिनं कशावर महत्त्व सांगितलं तर विचारांची, ज्ञानाचं देवाणघेवाण, त्याचबरोबर एकमेकाला सल्ला देवाणघेवाण, अँड ॲसिस्टन्स म्हणजे हेल्प, मदत, एकमेकाची देणं घेणं गरजेचं आहे विषय तिनं बोलले. आता क्वेश्चन नंबर सेकंड बघा, ॲक्टिव्हिटी नंबर 10 मधलं. तर जे आहे ते आता बघूया आपण. थीम आहे तिथं. एक्सप्लेन हाऊ द सेटिंग ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रीब्युट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल. आता थीम ऑफ द नॉवेल बघा. तर द सेटिंग अँड द थीम ऑफ द नॉवेल बघा. नॉवेल शोज टीचर स्टुडंट्स रिलेशनशिप टू सर्व विथ लव, या रिटन बाय ए आर ब्रेथवेट. यातनं काय आपल्याला दिसलंय तर विद्यार्थी आणि शिक्षकातले रिलेशनशिप सुरुवातीला कसे होते, नंतर त्या शिक्षकांनी कसं परिवर्तन केलं. इट इज वन ऑफ द थीम ऑफ द नॉवेल. एका कादंबरीचा थीम आहे. कोणचा? त्या नेम्ड ॲज टू सर्व विथ लव, रिटन बाय ए आर ब्रेथवेट. द स्टुडंट्स आर गिवन अ चान्स टू प्रेझेंट देअर टास्क इन ऑडिटोरियम. विद्यार्थ्यांना त्यांचा रिपोर्ट सादरीकरणाची संधी दिली होती. दे हॅव द फ्रीडम टू चूज द टीचर टू गिव्ह आन्सर्स टू देअर क्युरीज. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी जे काय मांडलेलं आहे रिपोर्ट वगैरे, त्याचे शिक्षकांनी समस्या उत्तरं द्यायची होती त्या ऑडिटोरियममध्ये. द प्रोग्राम इज फॉर्मल, औपचारिक कार्यक्रम होता. अँड गिविंग अ फ्रीडम टू द स्टुडंट्स, मुलांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं. सो द डेमोक्रॅटिक सेटअप इज रिअली कॉन्ट्रीब्युट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल. लोकशाही, प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे लोकशाहीचं, अशा प्रकारचं त्यांना स्वातंत्र्य दिलेलं होतं. ही सेटिंग आणि थीम ऑफ द नॉवेल आहे. आता लास्ट ॲक्टिव्हिटी तुम्ही आता जे बघत आहात स्क्रीनवरती, ती इथं 11 नंबरची आहे. तर बघा, सिग्निफिकन्स सेटिंग. द इन्सिडेंट्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट ऑकर्ड ॲट द पर्टिक्युलर प्लेस. एक्सप्लेन द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट प्लेस इन युअर ओन वर्ड्स. आता पर्टिक्युलर प्लेस बघा. सिग्निफिकन्स ऑफ द प्लेस वेअर द इन्सिडेंट इन द एक्स्ट्रॅक्ट ऑकर्ड. द इन्सिडेंट इन द एक्स्ट्रॅक्ट ऑकर्ड ॲट स्कूल ऑडिटोरियम. काय त्या स्कूलचं? द डाऊनस्लेड स्कूल, त्या शाळेतलं ऑडिटोरियम रूम आहे, म्हणजे जिथं लेक्चर हॉल वगैरे असा. इट वॉज अ फ्री अँड इम्पार्शियल ॲटमॉस्फिअर. वातावरण कसं होतं? फ्री आणि इम्पार्शियल, म्हणजे कुठलीही पार्शलिटी वशिलाबाजी नव्हती तिथं. द स्कूल गेव द स्टुडंट डेमोक्रॅटिक वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. शाळेनं विद्यार्थ्यांना त्यांना स्वतःच्या पद्धतीनं स्वातंत्र्य दिलं होतं एक्सप्रेस करण्यासाठी. स्टुडंट्स हॅड अ चान्स टू प्रेझेंट देअर टास्क फ्रीली. विद्यार्थ्यांना त्यांचं काम जे आहे ते मोकळ्या मनानं सादर करायची संधी दिली होती. दे कुड आस्क क्युरीज टू द टीचर ऑल्सो. ते विद्यार्थी शिक्षकांना काही समस्या सुद्धा विचारणार होते, की जे शिक्षकांनी निराकरण करायचे. त्यांचे शिक्षकांचे सुद्धा ग्रुप केले ते.
So the place is suitable to accommodate all in one place and continue the proceeding. तर स्कूल ऑडिटोरियम हे प्लेस आहे, त्या प्लेसमध्ये सगळ्यांनी असं व्यवस्थितपणे प्रेझेंटेशन केलं. शिक्षकांनी स्वातंत्र्य दिलं, विद्यार्थ्यांनी त्याचं रिपोर्ट सादरीकरण केलं आणि शिक्षकांनी प्रश्नांची उत्तरही दिली. आता लास्ट क्वेश्चन जो आहे तिथला बघा, कॅरेक्टर. गिव्ह ब्रीफ कॅरेक्टर स्केच ऑफ मिस जोसेफ. तर जोसेफ विषयी आता थोडक्यात बघायचं आहे आपल्याला. तर मिस जोसेफ इज वन ऑफ द 2 मोस्ट सिनियर स्टुडंट्स ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास. 2 विद्यार्थी होते रिप्रेझेंटेटिव्ह जो मिस AR ब्रेथवेटच्या क्लासमध्ये. तर त्यातला एक डेनहम आणि दुसरा जोसेफ. तर जोसेफ कोण आहे? वन ऑफ द 2 मोस्ट सिनियर स्टुडंट्स ऑफ द ब्रेथवेट्स क्लास. सी प्रिसाइड्स ओव्हर द मीटिंग. सी इज प्रोफेशनल अँड कॉन्फिडंट. व्यावसायिक पद्धतीनं आत्मविश्वास होता तिला, जोसेफला, मिस जोसेफला. सी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऑफिशियल फॉर द ऑकेजन. त्या प्रसंगाला तिला सुद्धा एक महत्त्व होतं, महत्त्वाची जागा तिच्यासाठी होती. सी वॉचेस द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आलेल्या आहेत सादर करणाऱ्या त्या वाचत होती ती, आणि त्यानंतर विद्यार्थी आपले आपले रिपोर्ट सादर करत होते. सी सिट्स ऑन द स्टेज बिसाइड द हेडमास्टर. ती हेडमास्टर जे आहेत ना, त्यांच्या शेजारी तिची जागा बसण्याची होती. सी ऑल्सो ॲड्रेसेस. सी म्हणजेच मिस जोसेफ ऑल्सो ॲड्रेसेस द ऑडियन्स विथ कॉन्फिडन्स. त्या प्रेक्षकांना अगदी आत्मविश्वासानं ती भाषण वगैरे देत होती. सी गिव्ज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउन्सिल्स पर्पज अँड इट्स ॲक्टिव्हिटीज. त्या सभा जी भरवली होती विद्यार्थ्यांना किंवा काउन्सिल जी भरली होती त्याच्याविषयी तिनं थोडक्यात त्याचा पर्पज काय आणि तिथल्या ॲक्टिव्हिटीज काय याविषयीचं तिनं थोडक्यात तिथं मांडलं. कार्यक्रमाचं ध्येय उद्दिष्ट वगैरे तिनं थोडक्यात तिनं मांडली. तर आपण आतापर्यंत अशा पद्धतीनं एक 11 ॲक्टिव्हिटीज कशा विचारल्या जातात परीक्षेला. 4 मार्काला नॉवेल विचारलं जातं. ते 4चं डिवायडेशन कसं, तर ॲक्टिव्हिटी 2 असतात. त्यातल्या एका ॲक्टिव्हिटीला एला 2 मार्क आणि ॲक्टिव्हिटी बीला किंवा 2 नंबरचीला 2 मार्क, असे 4 मार्काला तुम्हाला विचारलं जातं. तर आपण जो हा आतापर्यंत जो बघितला काय, नॉवेल नंबर 4.2 नेम्ड ॲज टू सर्व विथ लव, written by AR Braithwaite. We have completed all the novel in all angle with its activities from 1st to 11th activities that we have discussed in detail. So study it, read the topic read the topic 4.2 to serve with love, written by AR Braithwaite, the very very well novel. So read it in your home. I will send you its notes, activity notes on your personal WhatsApp group. Till today, we are going to stop here. Thank you. Okay. Sri Ram.